हेलो सांग माने आपण मानकु आज नुआ क्लास रे स्वागत। आज आम देखा रूढ़ी एवं लोकवाणी ओडियार रूढ़ी एवं लोकवाणी जहाँ आम मातृभाषा को सरस और शक्तिशाली करिवार गोटे कला होची रूढ़ी एवं लोकवाणी। तेणु यही नुआ क्लास को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। यही रूढ़ी लोकवाणी निश्चित भाव में एटी जेटी टीटी आर्ट्स आरआई एआरआई अमीन एवं फॉरेस्ट गार्ड पुलिस कॉन्स्टेबल ए समस्त परीक्षा ପାଇଁ उपयोगी हेबो। जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी अनुरोध करुच्ची आपण मैंने निश्चित भाव में ओडिया लर्निंग एकेडमी को गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु। आज वीडियो रे आम देखा कॉन्सेप्ट सहित एमसीक्यू क्लास करवा निश्चित भाव में तेणु सब्सक्राइब करवा दरकार आपण मानकु अनुरोध। चलतु समय को अपचय करवा नहीं डायरेक्ट आम आग को जावा। कहीं आम रूढ़ी व्यवहार करूँ आम रूढ़ी व्यवहार करूँ कहीं देखु आम गोटे साधारण भाषा ना सविता खूब सुंदरी तांको बाहाघर स्थिर है एवं पुओ सहित तार बाहाघर हो गला। यह गोटे साधारण भाषा किंतु रूढ़ी भाषा रे कौन अच्छी रूढ़ी प्रयोग जदि करा भाषा कौन अच्छी देखो सविता गोटाए चाउल रे गढ़ा तांको हाथ गंठी पड़ा एवं से माने हाथ को दी हाथ हेले देखो एटा कौन साधारण भाषा किंतु एटा गोटे रूढ़ी भाषा। रूढ़ी भाषा रे कौन होची आम शब्द भाषा शोभा दउची मन छुआ लगुच गोटे भल लगुच किंतु एटा गोटे सिंपल लगुच। तेणु आम भाषा रे रूढ़ी प्रयोग होची कौन भाषा को सरस एवं सुंदर करने। तेणु देखो रूढ़ी व्यवहार द्वारा भाषा अधिक शोभनीय एवं मन छुआ होता है। जानिले आम रूढ़ी व्यवहार करूँ कहीं ना भाषा को सरस सुंदर करने रूढ़ी व्यवहार होता है। देखो खूब सुंदरी कह जाऊँगी सविता खूब सुंदरी किंतु सविता गोटाए चाउल रे गढ़ा कहले केमती लगुच। बाहागर है गोटे साधा कथा किंतु हाथ को दी हाथ हेले कहले गोटे तार गोटे रूढ़ी प्रयोग भाषा गोटे एमती हेले भल लगुच। तेणु यही भाषा शोभनीय लगुच एवं मन छुआ होउची। तेणु आम रूढ़ी को व्यवहार करिथाउ। बुझिपारे रूढ़ी कहीं व्यवहार हुए रूढ़ी कौन देखो जेते बेले कौन सी शब्द निजर आविधानिक अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी एक स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे ताहाकू रूढ़ी कहा जाए। जेते बेले कौन सी गोटे शब्द निजर आविधानिक अर्थ को छाड़ी दिए एवं अन्य शब्द सहित मिसी गोटे स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे ताहाकू रूढ़ी कहा जाए। बुझले उदाहरण देखिबा गोटिए चाउल रे गढ़ा आम प्रथम देखिले गोटिए चाउल रे गढ़ा चाउल तार अभिधानित अर्थ कौन अभिधान तार अर्थ अच्छी चाउल अर्थ सिंपल चाउल किंतु गोटे चाउल रे गढ़ा मध्य गोटे चाउल को लेकर गढ़ा जाइथिबा जिनिसटे यह है तार आविधानिक अर्थ किंतु तार आविधानिक अर्थ को से छाड़ी दउची एवं गोटे अन्य शब्द सहित मिसी गोटे स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करुची। एठारे चाउल रे तैयारी नुहे एठारे गोटे चाउल रे गढ़ार अर्थ होची अति सुंदर। तेणु तार आविधानिक अर्थ गोटे चाउल रे तैयारी बुझे था किंतु ताहा सही अर्थ को छाड़ी दउची एवं गोटे अलगा अर्थ को बुझाउची। तेणु एहिटा हैला गोटे रूढ़ी आउ गोटे चाउल रे गढ़ा एही रूढ़ीर अर्थ होची अति सुंदर। एमिति भाव में बहुत गुड़िए आम ओडिया भाषा रे बहुत गुड़िए रूढ़ी अच्छी ता सहित लोकवाणी मध्य अच्छी। आम डिटेल्स एमसीक्यू आगे पढ़ा आउ कौन उदाहरण अच्छी देखा। चलतु परवर्ती देखा रूढ़ी को आम प्रकार भेद भाव में भाग करा क्रियाहीन रूढ़ी गोटे वन क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी तीन प्रकार करा रूढ़ीर विभाग करा गोटे है क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी। देखंतु जो रूढ़ी रे कौन सी क्रियापद न थाए बा भार्ब रही न थाए ताहाकू कहुए क्रियाहीन रूढ़ी। तापरे क्रियायुक्त रूढ़ी जो रूढ़ी रे क्रियापद व्यवहार करा जाए ताहाकू कहुए क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी जो रूढ़ी रे अन्य सहित तुलना बुझा जाए तुलना करी बुझा जाए ताहाकू कहुए तुलनात्मक रूढ़ी। क्रियाहीन रूढ़ी रे अलणा कथा उदाहरण देखिबा अलणा कथा यह गोटे क्रियाहीन रूढ़ी एथिरे क्रिया अच्छी कि नुहे क्रिया एठारे नहीं अलणा कथा अर्थ मूल्यहीन कथा किंतु क्रियायुक्त रूढ़ी गोटाए चाउल रे गढ़ा आम देखिले गोटे चाउल रे गढ़ा
एथिरे कोन गढ़ा गढ़ा गोटे कोन क्रिया एटा क्रियायुक्त रूढ़ी हेबो बुझिले। तुलनात्मक रूढ़ी एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा हेबा तुलनात्मक रूढ़ी सेटारे तुलना करा जाउछि। तेणु एही भाबरे आमे रूढ़ी को तीन प्रकार रे भाग करिछे क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी। आपण माने बुझी पाइले रूढ़ी प्रकार केते प्रकार तीन प्रकार क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी। क्रियाहीन रूढ़ी रे कोन थाए एठारे क्रिया न थाए क्रियायुक्त रूढ़ी रे क्रिया थाए एवं तुलनात्मक रूढ़ी रे तुलना करा जाई थाए बुझी पाइले। परवर्ती देखिबा आमे उदाहरण देखिबा क्रियाहीन रूढ़ी रो असहायर सहाय एहा को आमे करबा अंधर लौड़ी देखंतु अंधर लौड़ी हैला एटा अंधर लौड़ी एटारे कोन एटारे क्रिया नाही किंतु तार अर्थ कोन अंधर लौड़ी रो तार जदि आविधानिक अर्थ देखिबा ताले अंध लोकर गोटे बाड़ी को बुझाई किंतु एठारे कोन से तार अर्थ बुझाउची जे असहाय व्यक्तिर गोटे मात्र सहाय बा साहाय्य बुझिले। उदाहरण स्वरूप देखिबा श्रवण कुमार तांको वृद्ध पितामातांको पई अंधर लौड़ी थिले बुझिले। एटा फोटो दिया हिची श्रवण कुमार तांको वृद्ध पितामातांको पई अंधर लौड़ी थिले बा असहायर सहाय बुझी पाले। तापरे आउ अछि अकल गुडुम अर्थ बुद्धिबणा हेबा एठारे मध्य क्रिया लागि नाही देखंतु आपणा सुना भेंडी तार अर्थ है निज लोक अयोग्य हेबा एटा तार अर्थ किंतु आपणा सुना भेंडी है गोटे क्रियाहीन रूढ़ी देखंतु एठारे क्रिया लागि नाही बुझिले। तापरे देखिबा क्रियायुक्त रूढ़ी रे कोन थिबो क्रिया थिबो आखिरे धूली देबा एठारे कोन क्रिया थाए आखिरे धूली देबा गोटे क्रिया लागिछि आखिरे धूली देबार अर्थ होची ठकी देबा किंबा प्रतारणा करिबा। कृतघ्न लोक केउ मुहूर्त रे आखिरे धूली देबो ठीक नाही कृतघ्न लोक केउ मुहूर्त रे आखिरे धूली दे देबो ठीक कहि हेबो नाही। तेणु एटा गोटे हला कोन क्रियायुक्त रूढ़ी एठारे कोन धूली देबा एबरी क्रिया समस्त क्रियायुक्त जेते क्रियायुक्त रूढ़ी अछि सबुथिरे कोन क्रिया लागि थाए आखि पकाइबा आखि देबा आखि रखिबा कपाल फाटिबा कपाल फिटिबा। परवर्ती देखिबा कामरे हाथ देबा अर्थ कार्य आरंभ करिबा। चिता काटिबा गोटे क्रिया हाथ देबा गोटे क्रिया देखंतु हैला चिता काटिबा अर्थ अन्य को ठकिबा बुझी पाले देखंतु ठकुची से ठकी कि नै जाउची बुझिले। तुलनात्मक रूढ़ी कोन थिबो तुलना करा जाइथिबो एही रूढ़ी रे परि किंबा सदृश शब्द व्यवहार करी कोनोसी पशु पक्षी किंबा वस्तु सहित तुलना करा जाय थाए। तुलनात्मक रूढ़ी रे कोन करा जाय परि शब्द लागि थाए किंबा सदृश शब्द लागि थाए एभली एवं तुलना करा जाय थाए यथा एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा यार अर्थ होची किछि न बुझी हां कहिबा। बरडा पत्र परी थरिबा अर्थात भय रे थरिबा। जोक परी लागिबा कोनोसी काम रे एकाग्रतार सह लागिबा देखंतु लागिबा थरिबा ए सब कोन क्रिया लागिछि किंतु एंडुओ सहित तुलना कराइछि एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा से सब कथारे एंडुओ परी मुंड टुंगारुछि कोन से गोटे तुलना कला गला। बरडा पत्र परी थरिबा से भय रे से चोरटी पुलिस को देखिला मात्रे बरडा पत्र परी थरिगला तो कोन बरडा पत्र सहित ताहाको कोन कराउछि गोटे तुलना करा जाउछि। जोक परी लागिबा जोक केमिति जोक जे परी लागि जाए छाड़े नाही सेही परी भाबरे जोक परी लागिबा कोनसी काम रे एकाग्रतार सहित लागिबाकू जोक परी लागिबा कहा जाए। उदाहरण स्वरूप नामा लोकटी सही काम रे जोक परी लागिछि अर्थ पूरा लागी भिड़ पड़ी काम करूछि आउ बुझी पाइले एठारे तुलना करा जाय थाए। गला रूढ़ी एबे देखिबा लोकवाणी कोन लोक मुखरे जुग जुग धरी चली आसुथबा विशेष उक्ति गुडी को लोकवाणी कहा जाए। कोन लोक मुखरे जेउटा जुग जुग धरी चली आसुछि एवं सही विशेष उक्ति गुडी को लोकवाणी कहा जाए। यहा को प्रवाद प्रवचन मध्य कहा जाय थाए। यहा आम समाज रो अभिज्ञता और ज्ञानर प्रतिफलन अटे बुझी पारे लोकवाणी कौन होता है जोटा लोक मुखरे जुग जुग धरी चली आसुची एवं सेटा विशेष उक्ति गुड़ी को लोकवाणी कह जाए। जमी आपण उदाहरण स्वरूप अति लेंबू चिपुड़िले पिता
ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଢେଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କୁଟିବ। ଏହିସବୁ ଲୋକବାଣୀ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଲୋକବାଣୀ। এই ଲୋକବାଣୀରେ କ'ଣ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଲୋକମାନେ କଥା କଥାରେ କହନ୍ତି, ଦେଖିବେ କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ କି? କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଲୋକବାଣୀ। ଲୋକ ମୁଖରୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏହା ରହିଆସିଛି। ଏହାର କବି ଲେଖକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଲୋକବାଣୀ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକ ମୁଖରେ ଏହା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେର ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଟି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କର୍ମ କରି ସେ ପେଟ ପୋଷଣ କରିପାରୁଛି। ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଲୋକବାଣୀ କ'ଣ ଏବଂ ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକାଏ। ଗୋଟେ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ବିଷ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା, ତାହା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବିଷ କରିଦେଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅନେକ ଭଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଅଳସୁଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଛି ବାରବାଟୀରେ ଚାଷ। ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଆ ଜମି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, ସେଠାରେ ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ପଇସା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହୁଛି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ତାର ଅର୍ଥ କାମ କରୁନଥିବା ଲୋକର ବୃଥା ବଡ଼ ପଣିଆ। ଏହା ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମ ଲୋକବାଣୀ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା। ରୂଢ଼ି ଏବଂ ଲୋକବାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ରୂଢ଼ିଟା, କିନ୍ତୁ ଲୋକବାଣୀ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅହି ନକୁଳ ଶତ୍ରୁତା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଜୋର ଜାର ମୁଲକତାର ସବୁ ବୁଝା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ରୂଢ଼ିର କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟା ସେ କିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା? ନାଇଁ, ସବିତା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା କି ରଶ୍ମିତା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ଆଗକୁ କିଛି ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ରହୁଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲୋକବାଣୀଟା କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତି ରହୁଛି। ବୁଝିଲେ? ରୂଢ଼ିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାଷାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଲଙ୍କାରିକ କରିବା। ଲୋକବାଣୀଟା ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି MCQ କରିବା। ରୂଢ଼ିର MCQ କରାଯାଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ଅପସନ୍ ବି ଧାତୁର ଅର୍ଥ, ଅପସନ୍ ସି ଶବ୍ଦର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଶବ୍ଦ ମିଳନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶବ୍ଦ ମିଳନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଯଦି ହେଇଗଲା ଏହା ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ। ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଭାବ ଶବ୍ଦ ମିଳନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ହେଲା ରୂଢ଼ି। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗରିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, କଞ୍ଜୁସ ନା ଅଳ୍ପ ଖାଇବା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା, ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ନା ସତ୍ୟ କଥା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲା ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଆଲୋକ ଜଳାଇବା, ଅନୁମାନରେ କାମ କରିବା, ଭୁଲ କାମ ନା ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲା ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ଅପସନ୍ ବି, ଅନୁମାନରେ କାମ କରିବା ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କାଠିକର ପାଠ ବୋଲି କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? କାଠିକର ପାଠ ସହଜ କାମ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାମ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ନା ଖେଳ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ହେଉଛି କାଠିକର ପାଠ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଖି ବ୍ୟଥା, ଠକିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା ଦୟା ଦେଖାଇବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଠକିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କପାଳ ଫାଟିବା ବୋଲି କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବା, ଅତି ଦୁଃଖ ହେବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। କପାଳ ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବା ହେଲା କପାଳ ଫିଟିବା। କପାଳ ଫିଟିବା ଆଉ କପାଳ ଫାଟିବା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି। କପାଳ ଫିଟିବା ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ କପାଳ ଫାଟିବା ଅର୍ଥ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯିବା। ଓକେ। ଆକାଶ କୁସୁମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ, ଧାର୍ମିକ କଥା ନା ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା। ଦେଖ ଆକାଶ କୁସୁମ, ଆକାଶରେ କୁସୁମ, ଆକାଶରେ ଫୁଲ, ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ କି ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆକାଶ କୁସୁମ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହାତ ଧରିବାର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାତ ଧରିବା, ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ବିବାହ କରିବା, ଧରି ରଖିବା, ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ହାତ ଧରିବା ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାକ ଉଠାଇବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗର୍ବ କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, ଲଜ୍ଜା ପାଇବା ନା ଡରିବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଘୃଣା କରିବା। ନାକ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକର ଅନାବଶ୍ୟକ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭୟ ନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି, ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘର ଘରେ ଯଦି ମୃଗ ଯାଇ ନାଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳୁଛି କି ନୁହେଁ, ଭୟ ନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି କି ଭୟ ରହୁଛି, ବାଘ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକର ଅନାବଶ୍ୟକ ସାହସ। ମୃଗ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ବାଘଠାରୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକର ଅନାବଶ୍ୟକ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହାତରେ ହାତ ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଝଗଡ଼ା, ସହଯୋଗ କରିବା, ଧମକ ଦେବା ନା ଆଦେଶ ଦେବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହାତରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ ଅପସନ୍ ବି, ସହଯୋଗ କରିବା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସହଯୋଗ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ, ଲଜ୍ଜା ପାଇବା, ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା, କଷ୍ଟ ଦେବା ନା ଦୟା କରିବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣର ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାକ କଟିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା, ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା ଆଘାତ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନାକ କଟିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାଉଳରେ ମାଠର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାଉଳରେ ମାଠ, ସାହାଯ୍ୟ, ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଧା, ଲାଭ ନା ଆନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଧା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପାଣି ମାପି ପିଇବା, ପାଣିକୁ ମାପି କରି ପିଇବା। କଞ୍ଜୁସି, ସାବଧାନତା, ଭୟ ନା ଅଭାବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଣିକୁ ମାପିକି ପିଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି? ପାଣି ମାପି ପିଇବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ନା ସାବଧାନତା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛାତିକୁ ପଥର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଦୁଃଖ ପାଇବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଭୟ ପାଇବା ନା କ୍ରୋଧ କରିବା? ତାହେଲେ ଛାତିକୁ ପଥର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅହଙ୍କାର, ଲଜ୍ଜା ନା ଭୟ? ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନା କରିବା, ନା କରିବା ଅର୍ଥ ଭୁଲ କରିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ, ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଧନ ଲାଭ। ତାହେଲେ ନା କରିବା ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତ ଛାଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାତ ଛାଡ଼ିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଧରି ରଖିବା ନା ଭରସା କରିବା? ହାତ ଛାଡ଼ିବା ର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା, ଭଲ କଥା କହିବା, ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରିବା, ମାରିବା ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରିବା ହେବ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଚାଲିଲା ଖଣ୍ଡାରେ ହାତ ଦେବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ କାମ, ସାହାଯ୍ୟ, ଦୁଷ୍ଟାମି, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି, ଭୟ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଚାଲିଲା ଖଣ୍ଡାରେ ହାତ ଦେବା ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସତ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ଭଣ୍ଡ, ଦୟା, ଭୟ ନା କ୍ରୋଧ? ତାହେଲେ ଏହା ଭଣ୍ଡ ଦୟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁହଁରେ ରାଖ ଲଗାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲଜ୍ଜା ପାଇବା, ଭଣ୍ଡ ହେବା, ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ନା ସ୍ନାନ କରିବା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲଜ୍ଜା ପାଇବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତ ପାଦ ଛାଡ଼ିଦେବା, କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା, ହାର ମାନିବା, ଆନନ୍ଦ, ସାହାଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ହାତ ପାଦ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ହାର ମାନିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପେଟ ପୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୋକ, ଈର୍ଷା, ରୋଗ ନା କଷ୍ଟ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଈର୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଏଠାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହୁଛି। ପେଟ ପୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଈର୍ଷା ନା ଭୋକ କେଉଁଟା ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ମତରେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯଦି ଭୋକ ହେବ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାକ ଝୁଲେଇବା, ନାକ ଝୁଲେଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗର୍ବ, ଅସନ୍ତୋଷ, ଲଜ୍ଜା ନା ଭୟ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅସନ୍ତୋଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଠି ବସିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୋଇବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଖେଳିବା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ, ରାଗ ହେବା, ଭୟ କରିବା, ଲଜ୍ଜା କରିବା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରାଗ ହେବା ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତରୁ ଖସିଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲାଭ, ହରାଇବା, ପାଇବା ନା ସାହାଯ୍ୟ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହରାଇବା। ହାତରୁ ଖସିଯିବାର ଅର୍ଥ ହେବ ହରାଇବା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରଶ୍ନ, ରୂଢ଼ିର 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲୋକବାଣୀର 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବା। ଲୋକବାଣୀର 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।